खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते वेचण लई तुसीं कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब मिल यूएसए टीवी ते मैं सुरभि। खबरां दे इस बुलेटिन च बहुत-बहुत स्वागत। पेशान देश विदेश नाल जुड़िया हुई कुछ खास ते चोरवियां खबरां। ईरानी आसमान ते अमेरिका दा टोटल कंट्रोल, डोनाल्ड ट्रंप ने कीता दावा। भारत ते कनाडा दे संबंध होए ठीक, डिप्लोमैट्स भी होए बहाल। पीएम मोदी ते ट्रंप दी फोन ते होई लंबी गलबात, ट्रंप नूं भारत आउण लई दित्ता सद्दा। लुधियाना जिमनी चोण दे लई थंमिया चोण प्रचार, 19 जून नूं होवेगी वोटिंग। अमेरिका च बंद नहीं होवेगा टिकटॉक, तीजी बार वधी तरीक। निवेश दे नां ते धोखाधड़ी करने वाले अंतरराजी गिरोह दा पर्दाफाश। हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। इस दे नाल ही देश ते विदेश नाल जुड़ियां होईयां तमाम खबरां। जिवें-जिवें ईरान ਅਤੇ इजराइल विचकार जंग तेज ਹੁੰਦੀ जा रही है, दोवां देशां दी स्थिति होर गंभीर ਹੁੰਦੀ जा रही है। इस सब दे विचकार अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल ते एक हैरान करने वाला बयान दिता। ट्रंप ने अपनी पोस्ट विच लिखिया, हुण साडे कोल ईरान दे आसमान ते कंप्लीट ते टोटल कंट्रोल है। ईरान कोल चंगे स्काई ट्रैकर ते होर रखियात्मक उपकरण हन ते इस तरह दा कुछ है उन्हां दे कोल, पर यह अमरीकी वल्लों बनाए गए उपकरणों दे नाल तुलना नहीं कर सकता। ਇਹ ਕੰਮ अमेरिका तो बेहतर कोई नहीं कर सकता। ट्रंप के बयान तो पता लगता है कि अमरीकी फौज इस समय ईरान के हवाई खेतर ते हावी है। इसका मतलब यह है कि अमरीकी लड़ाकू जहाज और ड्रोन हुण ईरान की सरहद ते बिना किसी गंभीर खतरे दे उड़ सकते हैं। हालांकि अमरीकी सरकार ने अधिकारित तौर ते ईरान इजराइल युद्ध विच अपनी शमूलियत का ऐलान नहीं किया, पर ट्रंप के बयान और अमरीकी फौजी गतिविधियां जिवें कि वाधू फौजां दी तैनाती ਅਤੇ सैटेलाइट निगरानी ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ कि अमेरिका इस संघर्ष विच सरगर्म भूमिका निभा रहा है। इस नाल ही तेल दी कीमतां विच भी काफी वाधा होया है। अमेरिका ईरान तनाव दे विश्व तेल बाजारां नूं प्रभावित कर सकता है। यह भारत वर्गे देशां लई चिंता दा विषय है जो पहला ईरान तो तेल आयात करदे सन। इस नाल ही यह तनाव भारत दी पश्चिमी एशिया नीति नूं प्रभावित कर सकता है। ईरान, इराक ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। इस मुलाकात दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्क कार्नी दा धन्नवाद किया ਅਤੇ कहा कि साडी खुशकिस्मती है कि तुसी भारत ਨੂੰ इस समागम ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। साल 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਿਠਾਸ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। इस नाल ही भारत के लोगों ने भी कनाडा विच बहुत निवेश किया है। भारत और कनाडा दे मिलके मनुखता नूं मजबूत कर सकते हैं। इस नाल दोवां देशां विच लोकतंत्र भी मजबूत होवेगा। दोवां ने 20 महीनों तो खराब चल रहे रिश्तियां नूं नवी शुरुआत देण ते सहमति जताई। दोवें देश अपनियां राजधानियां विच हाई कमिश्नर मुड़ नियुक्त करन ते सहमत होए हन। मुलाकात दी मोदी ने कहा मुलाकात के दौरान कि भारत कनाडा संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं। कार्नी ने मोदी दी कैनेडियन रॉकीज विच मेजबानी नूं वड्डा सन्मान दस्सिया। दोवां ने कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय दमन, अतवाद, ऊर्जा सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस वर्गे खेत्रां विच मिलके काम करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दे नाल फोन ते गलबात की जो लगभग 35 मिनट चली। गलबात दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप नूं ऑपरेशन सिंदूर बारे जानकारी दी। विदेश सकत्तर विक्रम मिस्री ने इस बारे जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि गलबात दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर बिना होर किसी भी विषय ते व्यापार नाल संबंधित कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने दोहराया कि भारत ने पाकिस्तान के कहण ते जंगबंदी लागू की सी। भारत ने कदी भी किसी तीजी धिर दी विचोलगी नूं स्वीकार नहीं किया ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ भी ਅਜਿਹਾ कदी नहीं करेगा। नाल ही प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दे के कहा कि हुण भारत अतवाद दीयां घटनावां नूं प्रोक्सी युद्ध वजों नहीं
ਸਗੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜੰਗ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ G7 ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ G7 ਛੱਡ ਕੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਭਗ 35 ਮਿੰਟ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ VOTING 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫॉर ਵੂਮਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,74,437 ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਕੁੱਲ 194 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 66 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਦੀ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਰੋਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਉਪਚੋਣ ਦੇ 194 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ 235 ਹਾਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 194 ਕੈਮਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ 41 ਕੈਮਰੇ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ByteDance ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਪ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੋਲਿਨ ਲੈਵਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 75 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਟਿਕਟੌਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੀ ਕਦਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 75 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਪ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ByteDance ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ByteDance ਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਵੇਚਣ ਲਈ 270 ਦਿਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ 19 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਪ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਸਾਹਿਲ ਸੇਠੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਗਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਲੀ APK ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਸਾਹਿਲ ਸੇਠੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤੇ ਖਰੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ NCR ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ट्रांसफर राही धोखाधड़ी नाल जुटाई रकम के आधार ते वरुण देसाई नूं कमीशन दिंदे सन। उन्होंने कहा शुरुआती जांच तो पता लगा है कि मुलजम 14 राज्य विच लगभग 34 होर अजिहियां साइबर धोखाधड़ी शिकायतां विच भी शामिल हन, जिन्हां वल्लों 8 करोड़ रुपए तो वध घोटाला कीता गया। ADGP यानी कि साइबर क्राइम भी निर्जा ने कहा कि 15 लाख रुपए की ठगी का शिकार हुए एक पीड़ित की शिकायत तो बाद इंस्पैक्टर जुजार सिंह की अगवाई हेठ साइबर क्राइम टीम ने जांच की सी। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ED ने ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबिया दे विच बड़ा एक्शन दिता। जी हां, ED ਵੱਲੋਂ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, UP, उत्तराखंड, राजस्थान ਅਤੇ महाराष्ट्र विच 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। पंजाब ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦਿਓਲ ਨਗਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ED ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ED ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਗਰੋਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੇਠ 6 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ दर्ज किए केस नूं ED जलंधर वालों टेक ओवर किया गया सी। जांच तो बाद मंगलवार नूं 15 तो वध थावां ते छापेमारी की गई। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट नाल जुड़े सूत्रां ने दस्सिया कि कार्रवाई धन शोधन निवारण कानून तहत दर्ज मामले अधीन की गई है। जलंधर विच छापेमारी ट्रामोडल दी सप्लाई दे मामले च गिरफ्तार हुए इम्तियाज सलमानी दे दियोल नगर स्थित घर ते की गई है। इनफोर्समेंट डायरेक्टर यानी ED नाल जुड़े स्रोतां ने इस छापेमारी की पुष्टि की है। नशा तस्करी गिरोह नाल संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच हेठ 6 राज्यां विच इकट्ठे छापे मारे गए। दस्सणयोग है कि साल 2024 विच पंजाब पुलिस वालों दर्ज किए केस नूं ED जलंधर वालों टेक ओवर किया गया सी। जांच दे बाद मंगलवार नूं 15 तो वध थावां ते छापेमारी की गई। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED नाल जुड़े सूत्रां ने दस्सिया कि यह कार्रवाई संशोधन निवारण कानून तहत दर्ज मामले अधीन की गई है। ईरान ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਲੀ ਸ਼ਾਦਮਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਾਟਸ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਆਇਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਰਾਕੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। इजराइल ने हालिया हमलियां च ईरान के कई फौजी अधिकारियों, इनकलाबी गार्ड के नेतावां ते न्यूक्लियर विज्ञानियों नूं निशाना बनाया, जिस कारण ईरान विच भी वड्डी तबाही हुई। दूजे पासे ईरान ने भी तल अवीव समेत इजराइल के कई शहरां ते मिसाइल हमले किए, जिस नाल दोवां पासियां ते नागरिक मौतां होईयां हन। इजराइल ने यह भी स्पष्ट किया कि वह खमेनी समेत ईरानी आगुआं नूं निशाना बनाउण तों हट के नहीं हन। इजराइल के ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜੰਗ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀ ਝੜਪ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਬੰਦੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਇਰਾਕ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਉਹ ਇਰਾਕ ਦੇ 5ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 1968 ਤੋਂ 1979 ਤੱਕ 1900 ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ 1979 ਤੋਂ 1991 ਤੱਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1994 ਤੋਂ 2003 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। 2003 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 1991 ਦੀ ਖਾੜੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਪਤ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 224 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 1257 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਪਰੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 190 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ DNA ਮੈਚਿੰਗ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। DNA ਮੈਚਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 159 ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ 242 ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਜਾ ਰਿਹਾ
에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 241 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ 29 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ DNA ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਇੰਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ DNA ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ 1990 DNA ਨਮੂਨੇ ਮਿਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 159 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 250 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। CIA ਸਟਾਫ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ 'ਚ ਭਗੌੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ SSP ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਆਲਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਭਗੌੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ CIA ਸਟਾਫ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। CIA ਸਟਾਫ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ 'ਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਭਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇ ਉਰਫ ਸੋਨੀ, ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਲੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 850 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਚਿੱਟਾ ਪਾਊਡਰ, 825 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ 55,000 ਰੁਪਏ ਡਰਗ ਮਨੀ ਸਮੇਤ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ 에ਅਰਲਾਈਨ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬੋਇੰਗ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। UK ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਮਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਬੀਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਬੀਮਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਅਨੁਸਾਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੰਧੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,51,800 ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਯਾਨੀ SDR ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਭਗ 1,82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ 에ਅਰਲਾਈਨ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਹੋਈ 274 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੋਇੰਗ 787 ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 241 ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਾ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ 33 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 3.9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲੋਂ 6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 34 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮੀਂਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 4.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 3 ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 0.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਲਕੀ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਤੋਂ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ 30 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਗੱਜ-ਵੱਜ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਡਿਗਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ 2 ਤੋਂ 3 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 NEP 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਢਾਂਚਾ 2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾਦਾ ਭੂਸੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਧਿਅਮ ਭਾਸ਼ਾ ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।